باقي 20 دقيقة ويوصل. وش شعورك؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو، ابھی یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو سعودی عرب کے نجران کا ہے، جہاں پہ ماں اپنے بیٹے سے لپٹ لپٹ کے رو رہی ہے۔ دراصل اس لڑکے کو اس کی ماں سے ملاقات کے بعد قتل کرنے کے لیے لے جایا جائے گا، کیونکہ قتل ہونے میں صرف 20 منٹ باقی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس وقت وہاں کے نظارہ کتنا بھیانک ہوگا، ایک ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب اس ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ جب وہاں کے جج نے محمد بن مرسل کے ماں سے پوچھا کہ ابھی آپ کیا محسوس کر رہی ہے، تو اس ماں کی سانسیں بند ہو گئی، اس کی آنکھ کھلی کے کھلی رہ گئی، وہ زبان سے کچھ بول نہیں پائی۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی، اس کے گھر والے، اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے نجران کا ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ جس آدمی کا نام محمد بن مرسل ہے، اس کی کزن کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہ لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ محمد بن مرسل اپنے غصے پر قابو نہ کر سکا اور اس کے ہاتھ سے اس کے کزن کا قتل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اسلام میں غصہ کرنا حرام ہے، اور اسلام میں غصہ کو پینا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر انسان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، نہیں تو کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی پولیس نے محمد بن مرسل کو پکڑ لیا اور عدالت جانے کے بعد قید کرنے کا حکم سنا دیا۔ کئی مہینوں تک جیل میں رہا۔ اس کے بعد پھر عدالت نے یہ سزا سنائی کہ قتل کے جرم میں اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں اسلامی قانون ہے، سعودی عرب میں شریعہ قانون ہے، اور اسلام میں یہ قانون ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا اگر کسی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو قتل کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، یعنی خون کے بدلہ خون ہے۔ لیکن مقتول کے گھر والے کو یہ اختیار ہے یا تو قتل کے بدلے اس قتل کی مانگ کرے کہ جس نے بھی قتل کیا ہے اسے بھی قتل کر دیا جائے، یا پھر اس کے بدلے میں دیت لے لے، یعنی پیسے ہو یا درہم و دینار ہو یا زمین و جائیداد ہو یا پھر سونے چاندی ہیرے ہو، یا کوئی چیز لے کر کمپرومائز کر لے، یا پھر اللہ کی خوشی کے لیے بنا کچھ لیے قتل کو معاف کر دے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب اسلام میں معافی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ شاید اسی امید میں محمد بن مرسل کے خاندان والوں نے، جس میں جوان بوڑھے بچے سبھی لوگ شامل تھے، ان سبھی لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کر کے مقتول کے گھر والوں سے معافی مانگیں گے اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہم سے کوئی چیز لے کر ہمارے بچے کو معاف کر دے، یا ان کی ڈیمانڈ کچھ اور بھی ہے، جو بھی ان کا ڈیمانڈ ہے ہم اسے پورا کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے ہمارے بچے محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے۔ دوستو، سعودی عرب کی تاریخ میں شاید آپ نے ایسی معافی نہیں دیکھی ہوگی کہ بچے بوڑھے جوان سبھی نے مل کر معافی مانگی ہو، اور سبھی نے مل کر اپنی پگڑی اتار دی اور اپنی پگڑی اتار کے اس مقتول کے قبیلے والوں کے قدموں میں ڈال دیا تاکہ آپ لوگ محمد بن مرسل کو معاف کر دیجئے۔ لیکن جب اس سے بھی نہیں ہوا تو وہ لوگ اپنے آپ کو جانور ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھوٹے سے باندھ دیا اور کہا کہ ہم لوگ آپ کے سامنے جانور بن گئے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے بچے محمد بن مرسل کو معاف کر دیجئے۔ لیکن جب اس سے بھی نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو باندھ دیا اور زمین پر وہ لوگ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور بہت معافی مانگی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ لیکن حد تو تب ہو گئی جب محمد بن مرسل کے چھوٹے سے بیٹے، جس کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال ہوگا، اس نے بھی معافی مانگی۔ بچے کے معافی مانگنے کا انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ ان معافی کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عرب کا ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو معاف کیا جانا چاہیے۔ محمد بن مرسل کے خاندان والوں نے اس طرح معافی مانگی، محمد بن مرسل کے گھر والوں نے اس طرح معافی مانگی کہ یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، خاص طور سے سعودی عرب میں بہت مشہور ہوا، اور وہاں کے ہر آدمی محمد بن مرسل کے معافی کی درخواست کرنے لگا۔ لیکن یہ اختیار نہ تو کسی قاضی کے پاس تھا اور نہ ہی سعودی عرب کے حکومت کے پاس، بلکہ یہ اختیار صرف انہی کے پاس تھا جن کے گھر والے کو قتل کیا گیا تھا۔ اگر وہ چاہے تو قتل کے بدلہ قتل لے سکتے ہیں،
या फिर दियत लेकर छोड़ सकते हैं या फिर अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर सकते हैं। यह इस्लाम का कानून है जिसके अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, और जो भी मुजरिम है उसे हर हाल में सज़ा मिलेगी, चाहे उसकी सपोर्ट में पूरी दुनिया क्यों न खड़ी हो जाए। पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी उसे बचा नहीं सकती। इन लोगों ने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले की तरफ से अरबों खरबों रुपये को ठुकरा दिया और हज़ारों तरह से माफ़ी मांगने के बावजूद भी मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ नहीं किया। इन लोगों का यही कहना था, खून के बदला खून चाहिए, जान के बदला जान चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को मोहम्मद बिन मुरसल को कत्ल कर दिया गया, और शायद ये सऊदी अरब का पहला ऐसा वाक़या था जिसके अंदर लोग कातिल पर भी रो रहे थे और जिसका कत्ल हुआ उस पर भी रो रहे थे और दोनों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे थे। शायद यह तारीख़ का वाहिद वाक़या था जिसके लिए माँ बाप समेत अरब का हर शख्स दुआए मगफिरत कर रहा था, जिसकी माँ बीवी और बच्चों समेत पूरा अरब रोने पर मजबूर हो गया। और जिसने भी माँ बेटे का ये वीडियो देखा उसकी आंख में आंसू आ गया। दोस्तों, मज़हब इस्लाम अपनी जगह पे हमेशा से अटल है और अपनी जगह पर हमेशा अटल रहेगा। इसके कानून के अंदर कोई बदलाव नहीं होता और न कभी हो सकता है। अगर हम इस्लाम के शुरुआत के दौर को देखें, जबकि इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना तक ही महदूद था, उस वक्त एक औरत ने चोरी किया था। और आप तो जानते ही हैं इस्लाम में चोरी की सज़ा क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम में चोरी की सज़ा ये है कि जिसने भी चोरी किया है और चोरी करने वाला पकड़ा गया है तो इस्लामी शरीयत ये कहता है उस चोर के हाथ को काट दिया जाए। इस्लाम इतना सख्त कानून है, लिहाजा उस वक्त इस्लामी शरीयत के मुताबिक यह हुक्म दिया गया कि उस औरत के हाथ को काट दिए जाए जिस औरत ने चोरी की है। लेकिन सहाबे कराम की ये ख्वाहिश थी कि उस औरत के साथ ऐसा नहीं किया जाए, उस औरत के हाथ को नहीं काटा जाए, बल्कि उस औरत को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस औरत का कबीला बहुत मजबूत है और वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो लोग बहुत ज़्यादा मालदार है, वो रईस लोग हैं। अगर उस औरत के साथ ऐसा किया जाएगा तो शायद हो सकता है हमें उसकी तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा उन्होंने ये मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस औरत को छोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो नाराज़ हो गए, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, कान खोल के सुन लो, अगर ये चोरी मेरी बेटी फ़ातिमा की होती तो मैं मोहम्मद उसके हाथ काट देता। दोस्तों, ये मज़हब इस्लाम का कानून है और ये कानून सब के लिए बराबर है, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, हिंदू हो या मुस्लिम, ये कानून सब के लिए बराबर है। आपने देखा होगा वहाँ के बड़े बड़े शेख, वहाँ के बड़े बड़े रईस लोग कोशिश करने के बाद भी मोहम्मद बिन मुरसल को नहीं बचा सका, और आज हमारे यहाँ सारे सबूत होने के बाद भी मुजरिम को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। काश ये कानून पूरी दुनिया में लागू हो जाता तो इंसाफ हर जगह कायम हो जाता और खून खराबी, चोरी डकैती, रेप मर्डर को आसानी से रोका जा सकता है। दोस्तों, आज हम अपने और अपने मज़हब के ऊपर फ़ख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें मुस्लिम घराने में पैदा किया, अल्लाह ने हमें मज़हब इस्लाम जैसा पाकीज़ा दीन अता किया, और हमारे लिए सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब के उम्मती में पैदा किया। ये हमारे लिए सबसे फ़ख्र की बात है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं, मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, उन्हें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, उन्हें आने वाली हर आफत मुसीबत से बचा। और मौला जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखना, ईमान के साथ रखना, और जब भी मौत देना तो ईमान पे देना। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।